பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பக்தி செய்வது எதற்காக? ஒவ்வொரு காரணத்துக்கும் ஒரு விளைவு இருக்கிறது. பௌதிக விஞ்ஞானம் முழுவதும் இந்த காரணம் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் பற்றிய விதிகளை குறித்ததே ஆகும். மாற்ற முடியாத இந்த விதிகளாலேயே உலகம் ஒழுங்குடன் இயங்குகிறது. ஏதோ ஒரு பேரறிவு இருப்பதால் தான் இப்படிப்பட்ட விதிகள் உண்டாகி அவையெல்லாம் ஒழுங்காக இணைந்து உலக வாழ்வு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிகிறது. பௌதிக உலகில் காரணம் விளைவு என்கிற தவிர்க்க முடியாத சங்கிலி இருந்தால் மனித வாழ்க்கையிலும் அது இருந்துதானே ஆக வேண்டும். நாம் செய்கிற சகல காரியங்களுக்கும் விளைவு இருந்துதான் ஆக வேண்டும். நல்ல காரியங்கள் செய்தால் அதற்கு சமமான நல்ல விளைவுகளை பெறுவோம். கெட்டதை செய்தால் அதற்கு சமமான கெட்ட பலன்களை பெறுவோம். இப்படி பலனை தருகிற பலதாத்தா தான் பிரபஞ்சத்தை நடத்தி வைக்கிற மகாசக்தி, ஈஸ்வரன், பகவான், சுவாமி, கடவுள், பரமாத்மா எனப்பட்டவன். மனசு இருக்கிற வரையில் அது சஞ்சலித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும். நல்லதோடு கெட்டதையும் நினைக்கத்தான் செய்யும். புண்ணியத்தோடு பாபத்தையும் செய்து கொண்டே இருக்கும். இந்த பாபத்துக்கு விளைவாக கஷ்டங்களை நமக்கு ஈஸ்வரன் தந்து கொண்டுதான் இருப்பான். கஷ்டங்களை போக்கடிப்பதற்காகவே பொதுவில் எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். இதைத்தான் பக்தி என்று நினைக்கிறார்கள். ஈஸ்வரன் மனசு வைத்தால் நம் பாபத்துக்கு பிரதியான கஷ்டத்தை தராமலும் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் கஷ்டத்தை போக்கத்தான் வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்ய நமக்கு யோக்கியதை இல்லை. ஏனென்றால் நம் கர்மாவுக்கு பலனாக இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்பவனே அவன்தான். ஆகையினால் கஷ்டம் வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் இருக்கிற மனோபாவத்தை பிரார்த்திப்பதே இதைவிட உத்தமமாகும். ஆனால் இந்த பிரார்த்தனை கூட நிஜமான பக்தி அல்ல. நம் கஷ்டத்தை ஈஸ்வரனிடம் சொல்கிற போதே அவனுக்கு அது தெரியாது என்று நாம் நினைப்பதாக ஆகிறது. அதாவது ஈஸ்வரனுடைய எல்லாம் அறிந்த சர்வஜத்துவத்துக்கு குறை உண்டாக்குகிறோம். இந்த கஷ்டத்தை போக்கு அல்லது கஷ்டத்தை பொருட்படுத்துகிற மனப்பான்மையை மாற்று என்கிற போது நாம் கேட்டுத்தான் அவன் ஒன்றை செய்கிறான் என்றும் ஆகிறது. அதாவது தானாக பெருகும் அவனது காருண்யத்துக்கு குறை உண்டாக்கி விடுகிறோம். இப்படி ஞான சமுத்திரமாக கிருபா சமுத்திரமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனுடைய ஞானம், கிருபை இரண்டுக்கும் தோஷம் கற்பிக்கிற பிரார்த்தனை உண்மையான பக்தி இல்லை. ஆனால் இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனையால் நம்முடைய மனச்சுமை தற்காலிகமாகவாவது லேசாகி கொஞ்சம் சாந்தி பிறக்கிறது. நாமவே எல்லாம் சாதித்துவிட முடியும் என்ற அகங்காரத்தை விட்டு ஈஸ்வரனிடம் யாசிக்கிற அளவுக்கு எளிமை பெறுகிறோமே, அதுவும் நல்லதுதான். அவனும் நாம் அவனுடைய ஞானத்துக்கும் கருணைக்கும் குறை உண்டாக்கியதை கூட பொருட்படுத்தாமல் நம் கர்மாவையும் மீறி
பிரார்த்தனையை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றலாம். ஆனாலும் ஒரு கஷ்டம் போனாலும் இன்னொரு கஷ்டம் என்று லோக வாழ்க்கையில் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். ஆகையால் லௌகீகமான கஷ்ட நிவர்த்திக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவதற்கு முடிவே இராது. நீ எப்படி விட்டாயோ அப்படி ஆகட்டும் என்று சரணாகதி செய்வதுதான் பக்தி. தனக்கு என்று எதுவுமே இல்லாவிட்டால் மனசின் அழுக்குகள் நீங்கி அது கண்ணாடி மாதிரி சுத்தமாக இருக்கும். அப்போது நிறைந்த ஆனந்தமாக இருக்கலாம். எனக்கென்று ஒன்றுமில்லை என்று யாரிடம் சரணாகதி செய்துவிட்டாலும், ஒரு பதியிடம் பத்னி சரணாகதி செய்தாலும் அவர் துர்தனான பதியாக கூட இருக்கலாம். ஒரு குருவிடம் சிஷ்யன் சரணாகதி செய்தாலும் அந்த குரு போலியாக இருந்தால் கூட சரி, அப்புறம் நிச்சிந்தைதான். அதன் முடிவான பலனாக மோட்சம்தான். ஆனால் ஏதோ புராணங்களில் இப்படி பதியிடம் ஆச்சாரியனிடம் சரணாகதி செய்தே தெய்வமாகிவிட்டவர்களை பற்றி சொல்லியிருந்தாலும், பிரத்யட்சத்தில் இப்படி நம்மாதிரி குற்றம் குறை இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனிடம் சரணாகதி பண்ணுவது என்றால் முடியத்தான் இல்லை. நாம் சரணாகதி பண்ண லாயக்குள்ளவன் என்று தோன்றுகிற குரு கிடைத்து அவனிடம் சரணாகதி செய்துவிட்டால் அப்புறம் சுவாமி கூட வேண்டாம்தான். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் நிஜமாகவே திரிபுவனங்களுக்கும் எஜமானனாக எல்லாம் தன் சொத்தாக கொண்டுள்ள சுவாமியிடம்தான் நம்மால் கொஞ்சத்தில் கொஞ்சமாவது எல்லாம் உன் உடைமையே, எனக்கென்று ஒன்றுமில்லை என்று சரணாகதி செய்து அதனால் நிம்மதி பெற முடிகிறது. பக்தி செய்வதற்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம், அன்பு செலுத்தாமல் வாழ்ந்தால் ஆனந்தமே இல்லை, அன்பிலே உள்ள ஆனந்தம் வேறு எதிலும் இல்லை என்று அனுபவத்தில் தெரிகிறது. ஆனால் நாம் யாரிடம் அன்பு வைத்தாலும் என்றோ ஒரு நாள் ஒன்று நாம் அவரை விட்டு பிரிகிறோம், இல்லாவிட்டால் அவர் நம்மை விட்டு பிரிகிறார். ஆனந்தஹேத்துவாக இருந்த அன்பு அத்தனையும் அழுகைமயமாக ஆகிவிடுகிறது. நம்மை விட்டு பிரியாத ஒரே சாஸ்வத வஸ்து ஈஸ்வரன் தான். அவனிடம் அன்பு வைத்துவிட்டால் இந்த அன்பு என்றும் சாஸ்வதமாக ஆனந்தம் தந்து கொண்டே இருக்கும். இந்த அன்பு முற்றுகிற போது யாவுமே அவனாக தெரியும். ஒன்றிடம் அன்பு, அது காரணமாகவே இன்னொன்றிடம் துவேஷம் என்று இல்லாமல் எல்லாம் அவனானதால் எல்லாவற்றிடமும் ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாமல் அன்பாக இருப்போம். அன்பற்ற வாழ்வு வாழ்ந்து மனுஷ ஜென்மாவை விருதாவாக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க பக்தியே உதவுகிறது. பக்தியால் படிப்படியாக லௌகீக கஷ்டங்களை போக்கடித்துக் கொள்ளலாம், அல்லது கஷ்டத்தை பொருட்படுத்தாத நிலைக்கு மனோபாவத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம். மனத்தின் அழுக்கை போக்கிக் கொள்ளலாம், அலைகிற மனசை ஒருமுகப்படுத்தலாம். ஈஸ்வரனின் கல்யாண குணங்களை நாமும் பெறலாம். என்றும் அழிவில்லாத சாஸ்வதமான அன்பை பெற்று ஆனந்திக்கலாம். இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக கர்ம பலனை தருகிறவனை தஞ்சம் புகுந்தால்தான் அவன் கர்மகதிக்கு கட்டுப்பட்ட சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை விடுவித்து முடிவில் முக்தி தருவான். அதாவது அவனேதான் நாமாகி இருப்பது, எல்லாமுமாகி இருப்பது என்று அனுபவத்தில் அறிந்து கொண்டு அப்படியே இருக்கச் செய்வான். இந்த அத்வைத ஞானத்தையும் முக்தியையும் அவன் கிருபையாலேயே பெறலாம். பக்தி செலுத்துவதற்கு இத்தனை காரணம் இருக்கிறது. இனி காரணமே இல்லாத பக்தி ஒன்றும் இருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி
நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரிவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்த பாடல் 48வது பாடல்ல இது கடம்படான பாட்டாதான் இருக்கு. அறிவொன்று அறநின்ற அறிவார் அறிவின் பெரிவொன்று அறநின்ற பெறானலையோ சரி ஒன்று அற வந்து இருளே சிதைய வெறிவென்றவரோடு உறும் வேலவரே. அறிவு ஒன்று அறனர். அறிவு அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது ஒரு அறிவு. எத்தனையோ அறிவுகள் இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து நல்ல அறிவு இருக்கு, கெட்ட அறிவு இருக்கு, தேவையான அறிவு, தேவையில்லாத அறிவு இருக்கு, ஒரு காலத்துக்கு உபயோகமான அறிவு இருக்கு, இன்னொரு காலத்துக்கு உபயோகம் இல்லாத அறிவு இருக்கு. ஆரம்பத்துல உபயோகப்படுற அறிவு உண்டு, மேல போப்போ இது பிரயோஜனம் அடுத்ததுங்கிறான். சோ ஒரு காலத்துல உபயோகமா இருக்கக்கூடிய அறிவுங்கிறது இன்னொரு காலத்துல வரும்போது உபயோகம் இல்லாத போயிடுறது. அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த அறிவு வந்து நிஜமான உண்மையான அறிவு என்ன சுட்டி காட்டும்னாக்க இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு பகுத்து ஆராயக்கூடியதாக அந்த அறிவு இருக்குமா. இது வந்து பிரபஞ்ச அறிவுன்னு சொல்றான். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு இப்ப சின்ன குழந்தைக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. இப்ப சிஷ்யனுக்கு குரு சொல்லிக் கொடுக்கிறார், குழந்தைகளுக்கு அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கிறார். இப்ப ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியனால வளரக்கூடிய அறிவு, அது நல்லதை கெட்டதை பகுத்தறியக்கூடிய அறிவு முதல்ல ஊட்டுறான். அப்புறம் நாம என்ன பண்றோம், நாமளே மேல மேல தெரிஞ்சுட்டு இதை கப்சிட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டு நிறைய கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இதை கத்துக்க ஆரம்பிக்கும் போது படிப்படியா நமக்கு முற்றின அறிவு வரும்போது நமக்கே நல்லது கெட்டது புரியுது. இப்படி பிரபஞ்சத்துல எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பாகுபாடு படுத்தி நல்லதை எடுத்துக்கொண்டு கெட்டதை விடக்கூடிய அந்த மெய்ஞானமான அறிவு இருக்கு. உண்மையான அறிவுங்க. மெய்ஞானம்னா அந்த ஆத்ம ஞானத்துக்கு போல உண்மையான ஒரு அறிவு, நல்ல அறிவு. அந்த அறிவு ஆற்றுனர். இதெல்லாம் என்ன பிரயோஜனம்? இதை பிரிச்சு பார்க்கறதுனால என்ன பிரயோஜனம்? இதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணணுமா, நின்று அறிவார் அறிவில் இதெல்லாம் விட்டுட்டு தன்னிடத்தில் அறிவுக்கு அறிவாய் தோன்றும் மெய்ஞானத்திலே நிற்கும் சுத்த ஆத்மாக்களான ஞானிகளின் அறிவில். என்ன சார் மாதிரியா இருக்கேன்னு? இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்ல, இதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு தான் வரும். இதையும் தாண்டி ஒண்ணு இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு அந்த மெய் ஞானம் தரணுமா. இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் காரணகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடிய பரபிரம்மம் வேற, அது என்றும் அழியாத இருக்கு. அதுதான் இந்த உலகத்தை படைச்சது. உலகத்தை படைக்கும் போது என்னையும் படைச்சு அதனுடைய மாயா சக்தியினால படைச்சது. அது வேணுங்கச்ச படைக்கும், வேண்டாங்க தன்னை நம்மளதான் வித்ரா பண்ணிடும். சோ நமக்கு மீது ஒரு சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படி வருது. எப்படி இப்படிலாம் நினைக்கிறோமோ அப்படி எப்படி எல்லாம் தோன்றக்கூடிய சக்தி அதுக்குனால்தான் அது வந்து பரம்னு பேர். எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறதுன்றது ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் நம்முடைய இமேஜினேஷனுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய அந்த மெய்ஞானம், அதை புரிஞ்சுக்கிறது யாருக்கா புரிஞ்சுட்டாலாம், இன்னும் புரிஞ்சுக்கல. இந்த மெய்ஞானிகள் இன்னும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அது ஏன் தபஸ் பண்ணிட்டு எம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமருதஹ ஸ்துன்வந்தி திவ்யைஸ்தவைஹி வேதைஸ்தாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாஹ ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினஹ யஸ்யாந்தம் ந விதுசுராசுரகணாஹ தேவாய தஸ்மை நமஹ. தேவாய துப்யம் நமஹ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ர மருதஹ ஸ்துன்வந்தியன. எந்த ஒரு பரம்பொருளை பிரம்மா, வருணன், இந்திரன், ருத்ரன், வாயு, இது சகல தேவர்களும் தேவதைகளும் யக்ஷ கிண்ணறர்களும் அமரர்களும் தினம் ஸ்தோத்திரம் பண்றான். அது பரபிரம்மம். அந்த பரபிரம்மத்தை எப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்றான்னா திவ்யைஸ்தவைஹி, ரொம்ப புனிதமான ஸ்தோத்திரங்களால பண்றான். மங்களமான ஸ்தோத்திரங்கள். அந்த தேவ பாகைன்னு சொல்ற வட மொழியில அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி உபனிஷத்துக்களாலையும் மந்திரங்களாலையும் ஸ்தோத்திரங்களாலையும் அவ எல்லாரும் பெரியவா எல்லாம் பூஜை பண்ற. யாரு பெரியவா அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மாவிலிருந்து பிரம்மாதி ருத்ரர்ல இருந்து அத்தனை பேரும் ஸ்தோத்திரம் பண்றார். வேதைஸ்தாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காயந்தி எம் சாமகாஹ. சாமம் முதலான 4 வேதங்கள் உபனிஷங்கள் எல்லாமே அவனை வேதத்துடைய அங்கங்களாகக்கூடிய எல்லாமே பதம் கிரமம் உபனிஷத்து எல்லாமே அவனை ஸ்தோத்திரம் பண்றது. அந்த பரம்பொருளை ஸ்தோத்திரம் பண்றது. இங்க பரம்பொருள் சொல்லும்போது விஷ்ணு ஸ்ரீமன் நாராயணன் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தை துணிக்கிற மாதிரி இந்த பாடல் இருக்கு, இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு. என்ன ஸ்ரீமன் நாராயணன் சொல்ல மிச்சம் எல்லா தேவதைகளும் சொல்லிக்கிறதுனால அவரை கொண்டாடுறான்னு எடுத்துக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. காயந்தி எம் சாமகா, எம் எவனை சாமகாக வேதங்கள் நாளும் காயந்தி பாடுறதுன்னா தியானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி எம் யோகினா. அதுதான் இங்க சொல்லும் போது அறிவொன்று அறநின்ற அறிவாரவில் பிரிவொன்று அறநின்ற பிரானலையோ. இந்த ஞானிகள்லாம் என்ன பண்றா அப்படின்னா, யோகிகள், ஞானிகள், முனிவர்கள், மகர்ஷிகள்லாம் என்ன பண்றான்னா
ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி. அவன் எப்படி பாக்குறான்னா யோகினஹா தம் பஷ்யந்தி. எப்படி பாக்குறான்னா தியானா அவஸ்தித தத்கதேன மனசா, தியானம்ங்கிறதுல ஈடுபட்டு அந்த தியானத்தின் வழியாக அதில் செலுத்தப்பட்ட மனதின் மூலமாக இந்த பரபிரம்மத்தை பாக்குறார். அந்த தியானத்தை மூலம் தான் அடையலாம் நல்லா தெரியுது. அந்த தியானம் வழிபாடுலாம் எதுக்குன்னா அவனை அடையறதுக்கு, அவனை பார்க்கறதுக்கு, பார்த்தப்புறம் கெட்டியமாக பிடித்துக் கொள்வதற்கு அப்படின்னு புரியுது. எஸ்யாந்தம் நவிது சுரா சுரகணா, சுர அசுர கணாக, தேவர்களும் சரி அசுரர்களும் சரி இவளும் எஸ்ய அந்தம் நவிதுவன், யாருடைய முடிவை தெரிந்து கொள்ளவில்லையோ. எங்க பிறப்ப தெரிஞ்சாதான் முடிவை தெரிஞ்சுக்கிறது, அது அவனுக்கு முடிவே கிடையாது. ஆதியும் அந்தம் இல்லாதவன், அனாதியிலே அவனை புரிந்து கொள்ள முடியா. அப்படிப்பட்ட தேவாய தஸ்மை நமக, அப்படிப்பட்ட அந்த தேவனுக்கு, அந்த பரம்பொருளுக்கு நமஸ்காரம் சொல்றோம். இங்க முருகனுக்கு பார்த்தா இதுவும் அப்படியே ஆறுது. ஏன்னா இவனையும் பிரம்மாதி தேவர்கள் எல்லாம் வழிபட்டிருக்கார், பரமேஸ்வரனை வழிபட்டிருக்கார், வேதங்கள்லாம் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்றது, உபனிஷத்துகள் எல்லாம் பாடுறது, இவனையே இவன் பாதத்தை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு இவனிடத்திலே மனதை செலுத்தி இவனையே தியானம் பண்ணி பரகத்தி அடைஞ்சவாலாம் ரொம்ப பேர் இருக்கா. இவனுடைய முடிவையும் முதலையும் இன்னும் முயற்சி பண்றாலும் யாரும் தெரிஞ்சுக்க முடியல. அப்படி மகர்ஷிகள்ல இருந்து பிரம்மாதி தேவர்கள்ல இருந்து இவரை பணியக்கூடியவனாக்க அப்பேற்பட்ட உனக்கு நமஸ்காரம் சொல்றதுனால அறிவொன்று அறநின்ற அறிவார் அறிவில் பிரிவொன்று அறநின்ற பிரான் இலையோ அப்படின்னு சொல்லுங்க. இவனை அப்படி சுத்த ஆத்மக்கள ஞானிகள் தன்னுடைய அறிவினாலே பிரிவு ஒன்று அற நின்ற பிரான் அறிந்து கொண்டார்கள், அறிந்து கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார்கள். யானை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு இனி எழுந்தருள்வது இனி ஏனது. உன்னை கெட்டியா தொடர்ந்து சிக்கன பிடிச்ச நீ எப்படி இருப்பேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு, எங்க இருப்பேன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்சப்பறம் என்ன பண்ண, உன்னை தொடர்ந்து வந்தேன். யான் உன்னை தொடர்ந்து நான் விடல, அண்ணன் போகவே விடல, தொடர்ந்து பின்னாடியே வந்தேன். சிக்கனை பிடித்தேன், சிக்கன் அப்படி கெட்டியா பிடிச்சேன், அப்படியா பிடிச்சுட்டேன். எங்கு நீ எழுந்தருள்வது, எங்க போயிட முடியும் நீங்க என்னை விட்டுட்டு. நான் அவ்வளவு கெட்டியும் அவன் பிடிச்சிருந்தேன். அப்படி சிக்கனை பிடித்தாக ஞானிகள் அப்படி பிடித்துக் கொண்டார்கள். அப்படி அவருடைய அறிவிலே தங்கிய, அவருடைய இதயத்திலே தங்கிய, அவருடைய மனதிலே குடிகொண்ட பிரான் இலையோ, நீ அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படிப்பட்டவனாச்சே நீ செறிவு ஒன்று அற வந்து. செறிவு அப்படின்னு சொன்னோன்னா மலங்கள் அர்த்தம். ஆன்ம மலம், கர்ம மலம், மாயா மலங்கள், இந்த 3 மலங்கள். இதுலதான் நம்ம வந்து மாட்டிண்டு இதனுடைய கட்டுப்பாட்டு இருந்து கொண்டுதான் அந்த மாயில திணறி முடிச்சுட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் இதுல இருந்து வெளியில வரணும். சரி ஒன்று அற வந்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும்னா இது சாதாரண வந்துவிடாது. எப்படி வரும்னு கேட்டா அந்த பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தாதான் வரும், அந்த கருணை இருந்தாதான் வரும். அந்த கருணை தந்து இந்த மலங்களிலிருந்து நமக்கு விடுபடுவதற்கு, அருளை செய்வதற்காக அவன் வந்தானா. அப்படி வரும்போது இருளே சிதைய, இந்த அஜ்ஞானம் கூட இருள், அஜ்ஞானம்ன்றத இருட்டுக்கு இதுவா சொல்ற, ஞானம் வந்து வெளிச்சமாகும், அஜ்ஞானம் இருள் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த அஜ்ஞானம்ன்ற பொருள் என்னன்னாக்க எது உண்மையோ அதை விட்டு விட்டு எது உண்மை இல்லையோ அது பின்னாடி நம்ம படுந்திருக்கோம் இல்லையா. உண்மையான இன்பம் எதுவோ அதை விட்டுட்டோம், துன்பத்தை தரக்கூடிய இன்பத்தை மாத்திரம் அது நிலையை நினைச்சு நம்ம பற்றி கொண்டிருக்கோம். இந்த அஜ்ஞானத்தை போக்குவதற்காக, அறிவில்லாத நிலையிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுவதற்காக. அஜ்ஞானம் 2 அர்த்தம் சொல்றான்னு நினைச்சோம். அஜ்ஞானம் வந்து ஞானம் கிடைச்சிட்டு இன்னும் ஞானம் வரலன்ற அர்த்தத்தை சொல்ற. இங்க தமிழ்ல அஜ்ஞானம் என்ன பண்ணா, ஞானம்னு அறிவுடைமை, அஜ்ஞானம் அறிவில்லாத தனம் அப்படிங்கிறார். தெரியாத நிலை, இது நல்லது கெட்டதும் தெரியாத நிலைக்கு அஜ்ஞானம் ரொம்ப சாதாரணமா சொல்ற, ரொம்ப திட்டுற மாதிரி சொல்லாத. ஓ இவருக்கு ஞானம் இல்லைன்னாக்க ஞானம் வரலன்னு அர்த்தம். இவரை பத்தி இதை பற்றி அவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. நஜானி அப்படின்னு சொல்லுவோம், எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த நஜானேங்கிற வார்த்தை நஜானாதி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துன்னு போயிடுற, அவருக்கு தெரியலைங்கிற மாதிரி. இங்க அந்த அஜ்ஞானத்தை போக்கி அந்த இருட்டை, அஜ்ஞானங்கிற இருளை விலகச் செய்து என்ன பண்ணா, வெறி வென்றவரோடு, வெறின்றது காமம், குரோதம், மோகம், மதம், ஆசையம், இதுல எல்லாம் ரொம்ப ஈடுபட்டு ஆசைப்பட்டு இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நம்பிண்டு அது பின்னாடியே அலையிறது. இப்படிப்பட்டவர்களை ஜெயித்தவர்கள், வெறி வென்றவரோடு வெறி, அந்த வெறியை வென்றவர்கள், இந்த ஞானிகள் தான் அந்த வெறியை வெல்ல முடியும். காமக்ரோதாதிகள்லாம் வெல்லக்கூடியவர் ஞானிகளால் தான் முடியும். அப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தர்களோடு ஊரும் வேலவனே, அவ மனசிலேயே தங்கி அவளுடைய என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடியவான அந்த பரபிரம்மே அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அஜ்ஞான இருளையும் மும்மலங்களையும் விலக்கி காமம், வெகுளி, மயக்கம், இந்த வெறிகளை எல்லாம் வென்ற இந்த ஜீவன் முக்தர்களாக என்றென்றும் உள்ளத்திலே பிரகாசிக்கும் வேலாயுத பெருமானே, அந்த ஞானிகளுடைய மனதிலே என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய வேலாயுத பெருமானே, நீ பிரபஞ்சத்தில இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தை பற்றியதான நிலையான ஒரு
தேவையற்ற ஒரு அறிவு என்று சொல்லக்கூடியதை, அந்த அறிவை நமக்கு வேண்டாம் என்று விலக்கி உன்னை அடையக்கூடிய, உன்னை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஜீவன் முக்தர்களின் மெய்ஞானத்தை எனக்கு அருளவன், அவருடைய மனதிலே என்றென்றும் விளங்கக்கூடியவன். அப்பேற்பட்ட முருகப்பெருமானே, நீ என்றும் அவருடைய மனதிலே ஞானமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறாயே, கடைசியில் நீயே ஞானமாய் அவர்களும் ஞானத்தை புரிந்து கொண்டு அவர்களும் நீயும் ஒன்றாக ஆகிவிட்டார்கள். இவனே ஞானஸ்வரூபம், அவர்கள் ஞானிகள், ஞானத்தை புரிந்து கொண்டார்கள், அவர்கள் அவராகவே ஆயிட்டான். அப்ப முருகனும் ஒண்ணு, ஞானிகளும் ஒன்று நிலைக்கு போயிட்டான். அந்த நிலை தனக்கு வரணும் அப்படிங்கறத நினைச்சு கொண்டு இவர் என்ன பண்றார், இத சொல்றார் இந்த பாடல்ல. அது மாதிரி நானும் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற மாதிரி சொல்றார். இதுக்கு முதல்ல என்ன போகணும்னா, இந்த மரங்கள் விலகணும்னார், அப்புறம் அஞ்ஞானம் கூட இருள் விலகணும்னார், அப்புறம் இந்த காமக்ரோதாதிகளை ஜெயிக்கணும்னார். இந்த மூணும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வரக்கூடியதான். இந்த காமக்ரோதாதிகள் எல்லாம் ஒழிச்சுட்டோம் சொன்னாலே இந்த மும்மரங்கள் ஒழியும்னா, அப்புறம் அஜ்ஞானம் போகுங்க. இந்த அஜ்ஞானமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசை பற்றி இதுவும் போயிடும். அப்ப இந்த காமக்ரோதாதிகளையும் ஜெயிச்சுடலாம், மும்மரங்களையும் ஜெயிச்சுடலாம். இந்த மூணையும் ஜெயிச்சுட்டோம்னு சொன்னா வள்ளுவர் சொல்ற மாதிரி காமம், வெகுளி, மயக்கம், இம்மூன்றன் நாமம் கெட கெடும் நோயினர். காமம் ஆசைகள், வெகுளின கோபம், மயக்கம்னா மயக்கம்னா மாயையில மயங்கி கிடக்கிறது. இந்த மூன்றுடைய நாமம் கெட, இந்த மூன்றையும் நாம் ஒழித்து விட்டோமானால் நம்முடைய நோய்கள் கெடும். நோய்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த கடல்ல மூழ்கி இந்த வினை பயனில் உயர்ந்து கொண்டு வெளியில வர முடியாத தவிச்சிருக்க இந்த நோயானது விலகிவிடும் அப்படின்னு இந்த பாடலை சொல்றார். வள்ளுவர் சொல்ற பாடலுக்கும் இது அப்படியே ஒத்து போற மாதிரியான அமைஞ்சிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா, அந்த தியான நிலைக்கு போனோம்னா அடுத்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மோன நிலை. தியானம் முந்துருச்சுன்னா மோன நிலை வந்துடும். அப்ப இந்த உலகத்தில் மேற்கொள்ள பற்றெல்லாம் போயிடும். அப்போ நம்ம எதுவுமே வேண்டான்னு போகும்போது எல்லாமே இருக்குமா, அவன் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவான், எல்லாம் செழிப்பா இருக்கும். அது இல்லாத போது அது பின்னாடி வேணும்னு அலைவோம். இது எதுவுமே வேண்டாம்னு ஆசையற்ற நிலைக்கு போகும்போது அத்தனையும் வந்து நிற்கும். ஆனா அத்தனையும் விட்டு இந்த ஞானிகள் எதை தேடுவா அப்படின்னு கேட்டாக்க அந்த தியானம் ஒண்ண மாத்திரம் தான் தேடுவாளாம். என்னென்ன கிடைக்கும்ங்கிற பாருங்க வள்ளலார் சொல்லும் போது, இதெல்லாம் அந்த முதல் படியாக போகும்போதே கிடைக்குமா. அந்த பகவானை அடைஞ்சு அவனுடைய பாதார விந்தங்களை படிந்து கொண்டு நீயே அப்படின்னு சரணத்துக்கிட்ட போகும்போது இதெல்லாம் கிடைக்கும். என்னென்ன கிடைக்கும்? நீருண்டு பொழிகின்ற காருண்டு, விளைகின்ற நிலமுண்டு, பலனும் உண்டு, நிதியுண்டு, துதி உண்டு, மதியுண்டு, கதி கொண்ட நெறியுண்டு, நிலையும் உண்டு. நீர் உண்டுன்னா, நீர் உண்டுன்னா ஜலம், சமர்த்தியா ஜலம். அப்ப எங்க பார்த்தாலும் ஜலம் சமர்த்தியா இருக்கும். அது குளிக்கவோ ஸ்நானபானாதிகள் எல்லாத்துக்கும் உபயோகப்படுற நல்ல ஒரு புண்ணிய நதிகள் பக்கத்துல நமக்கு வாசம் பண்ணக்கூடிய வழி கிடைக்கும். நீர் உண்டுன்னா நல்ல ஒரு காவேரி தீர்த்தத்திலயோ, கங்கா தீர்த்தத்திலயோ, நர்மதா தீர்த்தத்திலயோ அங்க இருந்து அந்த நீரை உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புண்ணியமான ஒரு ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கும். பொழிகின்ற கார் உண்டு, அதிவிருஷ்டி இல்லாத, அனாவிருஷ்டி இல்லாத நல்ல காலே வருஷத்து பர்ஜன்யா சொன்ன மாதிரி சரியான உச்சிதமான காலத்துல, உச்சித காலே வருஷத்து சலிலம்னா கண்ட நேரத்துல பொழியாத அந்த மழையானது தேவையான நேரத்துல தேவையான அளவுக்கு மழை பொழிய வேண்டும் ஒருத்தர் பிரார்த்தனை பண்றார். அப்படி மழை பெய்யும். கார் உண்டு, பொழிகின்ற காரணம் மேகம். அப்படி உச்சித்த காலத்திலே அளவோடு பெய்யக்கூடிய மழையை தரக்கூடிய மேகங்கள் உண்டு. சரி, இந்த மேகம் மாத்திரம் இருந்தா போருமா, மழை பெஞ்சா போருமா, பக்கத்துல ரிவர் இருந்தா போருமான? விளைகின்ற நிலம் உண்டு. விளைகின்ற நிலம் நிறைய சார், 500 ஏக்கரா நிலம் இருக்குன்னா என்ன எல்லாம் தரிசா இருக்குன்னு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? ஒண்ணுமே விளையாதுன்னு மலையா இருக்கு சார், ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு. இந்த தேனி சைடு அந்த பக்கம் போய் பார்த்தோம்னா மலை, அந்த மலையில ஒரு பக்கம் எல்லாம் தமிழ்நாடு, இன்னொரு பக்கம் எல்லாம் கேரளா. இந்த மலை உச்சிக்கு போய் நின்றுட்டு பார்த்தெல்லாம் நமக்கு வைத்தறிச்சலா இருக்கும். இந்த பக்கம் பொட்டல் காடா இருக்கும் கிழக்கு பக்கம் எல்லாம். இந்த மலைக்கு மேற்கு பக்கம் பார்த்தேன்னா முழுக்க ஒரே தேயிலை காடாகவும் காபி இதுவா இருக்கும். பச்சை பசேன்னு அந்த பச்சை கம்பளம் வச்ச மாதிரி இருக்கும். அக்கறமா இருக்கு, ஒரு கையில வாங்க, ஒரு பக்கம் சேப்பா இருக்கும், ஒரு பக்கம் கருப்பா இருக்கு. அது மாதிரி இதே ஒரு மலையா வச்சு இந்த உச்சியில நின்று பார்த்தேன்னா தமிழ்நாடு பக்கம் ஒரு காஞ்ச கிடக்கும். அதே அண்ணன் பக்கம் இருக்கிற கேரளா பக்கம் பச்சையில பசுமையா இருக்கும். இப்படி நிலங்கள்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாத விளைச்சல் நிலமாக சமத்தியா விளையக்கூடிய நல்ல நிலங்களாக இருக்கும். சரி, விளைகின்ற நிலம் இருக்கு, ஆனா நிலம் வெறும் இருந்தா போருமா? அது விளையும் நமக்கு தெரியும், ஆனா பலன் இருக்கு, பலனும் உண்டு. அந்த விளைகின்ற நிலம் நமக்கு நிறைய இருக்கும். அத்தனை முப்போகமும் விளையக்கூடிய நிலத்துல என்ன போட்டாலும் விளையிறது நிறைய. அந்த காலத்துல வந்து எவ்வளவு நிலம் இருக்கு, எவ்வளவு விளைச்சல் இருக்கு, எவ்வளவு பசுமாடு இருக்கு, இதை வச்சுதான் ஒருத்தருடைய ஸ்டேட்டஸே சொல்லுவான். இவாளுக்கு 200 மாடு இருக்கு, இவாளுக்கு 500 மாடு இருக்கு. இது வச்சுதான் அந்த காலத்துல
செல்வந்தரா இருக்கக்கூடியதுக்கு என்னன்றதோ அந்த காலத்துல சொல்லிட்டு அந்த காலத்துல எழுதின வள்ளலாருடைய பாடல அப்படியே அவர் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பாலம் மாதிரிதான் இருந்திருக்காரு. அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கு நடுவில் இருந்திருக்காரு இல்லையா. நிதி உண்டு, துதி உண்டு, மதி உண்டு, கதி கொண்ட நெறி உண்டு, நிலையும் உண்டு. நிதி உண்டு இத்தனை நிமிஷத்துல பணத்தை கேட்கணுமா? பணம் நதி மாதிரி போறதான். தண்ணிப்பட்ட பாடங்கள் அப்படி தண்ணி மாதிரி. ஸ்ருதியை பிரதானமாக ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடப்பார். எல்லாருமே ஸ்மார்ட் தான். அந்த வைஷ்ணவாலும் ஸ்ருதியை தான் ஃபாலோ பண்றா, அவளும் ஸ்மார்ட் தான். சரி, ஸ்மார்ட் தான் எப்படிதான் வைஷ்ணவா? அதுக்கு ஒரு பதில். இன்னைக்கு யாரா இருந்தாலுமே கரோமியத்தில் சகலம் பரஸ்மே ஸ்ரீமன் நாராயணாயே சமர்ப்பயாமின்னு தான் சொல்றோம். எல்லாமே நாராயணனுக்கு சமர்ப்பணம். ஸ்ரீமன் நாராயணன் விஷ்ணுதானே இல்லையா? பெரிய ஆச்சாரியில இருந்து எந்த மடத்து ஆச்சாரியா இருந்தாலும் நாராயணா நாராயண தான் சொல்றேன். நாராயண ஸ்மிருதின்னு தான் சொல்றேன். இப்படி எல்லாருமே ஒரு பொதுவா பார்க்கும்போது 190% என்னன்னா விஷ்ணு பரமான காரியங்கள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல ஸ்மார்த்தாளா இருந்தாலும் சரி, வைஷ்ணவானது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் தான் சொல்றோம். விஷ்ணுக்கு தான் எல்லாத்தையும் நம்ம சமர்ப்பணமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால ஸ்மார்த்தாள்லாம் வைஷ்ணவாதான், வைஷ்ணவாள்லாம் ஸ்மார்த்தாதான். எதுக்கான ஆசமா அடிச்சுக்க அப்படின்னு சரி, அவா சொன்னா இவா சொன்னா ஏன்னு சொல்றாரு. வள்ளுவர் அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்கணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னார். எடுத்துன்னு பாருங்க, நல்லதை சொல்லிருக்காளா எடுத்துருங்க, ஆத்தரா மறந்துடுங்க. யார சொல்லியிருக்காங்கிறது நமக்கு அவசியம் இல்லை. என்ன சொல்லியிருக்கு, இது நமக்கு பிரயோஜனமா, அது அனுபவிங்களேன். அதனால யாருக்கு உபயோகம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அவர் சொன்னார். இந்த நிலை வந்துட்டு நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாம் கிடைக்கும்போது அது ஈடுபாடு போயிடும். எப்பவுமே கிடைக்காத போது ஈடுபாடு இருக்கும். வேணும் வேணும் தோணும். அது கிடைக்கும் போது ஈடுபாடு போயிடும். நிதி உண்டு, துதி உண்டு. நிதி கிடைக்கும். இத்தனை வந்து உட்காந்து அழகா துதி பண்ணலாம். பகவானை நினைச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதிச்சு எல்லாமே பண்ணலாம். அதுக்கு உண்டான நல்ல மதியம் கிடைக்கும். இருக்கும் மதி உண்டுன்னு தான் சொன்னார். நிதியும் உண்டுனர், துதியும் உண்டுனர், மதியும் உண்டுனர். இதெல்லாம் இருக்கும். அது எடுத்துக்க போறது இல்லைன்ற பத்தி அவர்கிட்டே போகல. இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னார். கதி கொண்ட நெறி உண்டு. நல்ல கதியை சேர்க்கக்கூடிய வழி உண்டு. நெறின பாதை. இது எல்லாத்தையும் வச்சு நல்வழியும் படுத்தலாம். ஒரு கத்தின்னு இருக்கு, கடையில விற்கலாம், வாங்கிட்டு வந்துடுறோம். அவன் தப்பே கிடையாது. நம்ம வாழைப்பழம் இருக்கிறோமோ இல்ல வேற எதுக்காக உபயோகப்படுத்துறோமோ, சத்காரியம் பண்றோமோ வேற காரியம் பண்றோமோ, அது அவனுடைய தப்பு கிடையாது, கத்தியோடைய தப்பும் கிடையாது. இது இருக்கு, கிட்ட கொடுத்தாச்சு, நீங்க எப்படி உபயோகப்படுத்தணும். இப்படி நல்ல நெறி உண்டு, நல்ல நிலை உண்டு, நல்ல ஸ்தானம், நல்ல பதவி கிடைக்க இத்தனை இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு. அப்புறம் என்ன உண்டு? ஊருண்டு, பேருண்டு, மணியுண்டு, பணியுண்டு, உடை உண்டு, கொடையும் உண்டு, உண்டுண்டு மகிழவே உணவுண்டு, சாந்தம் கூறும் உளமுண்டு, வளமும் உண்டு. ஊர் உண்டு, நல்ல ஊர், நல்ல தேசம், திவ்ய தேசம் சொல்ல முடியும். 108 திவ்ய தேசங்கள். ஏன்னா பெருமாள் இருக்கிறனால திவ்ய தேசம் பேர். பெருமாள் இருக்கிறனால சாநித்தியம் இருக்கு. எங்க போனா நல்லது கிடைக்கிறது, மனசாந்தி கிடைக்கிறது, ஒரு இன்பம் கிடைக்கிறது மனத்துக்கு. அதனால நம்ம போறோம். பார்க்கறதுக்கு இன்பம், அவனுடைய போய் கேட்கறதுக்கு இன்பம், சொல்றது நாவிற்கு இன்பம், அதை நினைக்கிறது மனதுக்கு இன்பம். அப்படி இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த திவ்ய தேசங்கள்லாம் உண்டு. அது மாத்திரம் உண்டா? பேர் உண்டு, மணி உண்டு, பணி உண்டு. பேர் நல்ல பேர், அந்த போற அந்த கேட்கறதுக்கும் நல்ல பேர் உண்டு. அது போய் அடைவதனால உங்களுக்கும் நல்ல பேர் உண்டு. பேர்னா நேம்னு சொல்றதை விட பெரும் பேர் சொன்னா ஒரு பாக்கியம், நல்ல பாக்கியம். அந்த ஊருக்கு போகக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். மணி உண்டுன்னா அழகு உண்டுன்னு அர்த்தம். மணினா செல்வம்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த காலத்துல மணி MONEY மணினா பணம்னு எடுத்துக்கலாம். இதுவும் கிடைக்கும். ஆனா இங்க மணி உண்டுன்னா அழகு உண்டுன்னு அர்த்தம். மணி விளக்கேங்கிறான். காளா மணி விளக்கே. மணி விளக்குன்னா அழகான விளக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த அழகு கிடைக்கும். பணி உண்டு, நற்பணிகள் உண்டு. நற்பணிகள் என்னன்னா இந்த பகவானுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய, சத்காரியங்கள் பண்ணக்கூடிய, சுவாமியுடைய தொண்டில ஈடுபடக்கூடிய அந்த பணிகள் இருக்க, அதுல நமக்கு சான்சஸ் கிடைக்கும். உடை உண்டு, கொடை உண்டு, நல்ல வஸ்திரங்கள் கிடைக்கும். மற்றவாளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம கிட்ட நிறைய இருந்தா நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கணும். மற்றவாளுக்கு என்ன இருக்கோ அதை மற்றவாட பகிர்ந்துக்கணும். ரொம்ப அழகா ஒருத்தர் உபமானம் சொன்னார். காகத்தை பார்த்து கத்துக்கணும். நீங்க ஏதோ ஒரு வேறு வேடா இருக்கு, ஒரு பிஸ்கெட் ஒரு காக்கா கூப்பிட்டு குடிச்சு நீங்க அதை பண்ண முடியாது. நீங்க ஒன்ன வச்சோடனே அது கத்தி ஒரு எங்க இருந்தா வரும்போது 50 காக்கா வந்து அதோட சேர்ந்துதான் சாப்பிடும். அப்புறம் நீங்க ஐயோ ஒன்னே ஒண்ணுதானே இருக்கு, இதுக்கு போடுவான்னு நான் எடுத்து போறோம். இது மாதிரி நீங்க ஒரு தடவை குடுத்துட்டேன்னா அது எங்க இருந்தா கரெக்டா அந்த ஜன்னல் உட்கார்ந்து கூப்பிடும். எப்படி தனக்கு கிடைச்ச மற்றவாட பங்கு போட்டுக்கிறதோ அது மாதிரி கொடையில மற்றவாளுக்கு கொடுத்து பகிர்ந்தக்கூடிய அந்த எண்ணம் நமக்கு கிடைக்கும். உண்டு உண்டு மகிழவே உணவு உண்டு. உண்டு உண்டு மகிழவே. உண்டுன்னா சாப்பிட்டு சாப்பிடறதுக்கு வைத்துக்கொண்டு அது உண்டு. உங்களுக்கு உணவு உண்டு. அப்படி உண்டு மகிழவே நல்ல உணவு கிடைக்கும். நல்ல உணவுன்னா உணவையே ஒருத்தர் சொல்லிட்டா அது மருந்துன்னு.
பசி என்பது ஒரு வியாதி. அந்த வியாதியை தீர்ப்பதற்காக உணவுங்கிறது ஒரு மருந்து தான். அந்த மருந்தை எந்த அளவுக்கு சாப்பிடணுமோ அந்த அளவுக்கு சாப்பாடை சாப்பிடணுமா. அளவுக்கு அதுமா அதிகமாச்சுன்னா அமிர்தமும் விஷமும் சொல்லி, அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம்ன்ற மாதிரி இது விஷமா போயிடும். ஒரு அளவோட சாப்பிடணும். அந்த அளவோட சாப்பிட்டாக்க என்ன வரும்னா சாந்தம் உறும் உளம் உண்டு. இத்தனை இருந்தும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவோட வச்சுனோம்னா மனசு சாந்தி அடையும். இந்த உள்ளம் சாந்தி அடைஞ்சு எல்லா வளங்களும் சேர்ந்து வரும். எல்லா வளங்கள்னா குறைவில்லாத செல்வங்கள், எல்லா செல்வம் தான். மனசு நிறைவு கூட ஒரு செல்வம் தான், நல்ல புத்தி கூட ஒரு செல்வம் தான். எல்லா செல்வங்களும் தேனுண்டு வண்டூர் கடம் பணியும் நின் பத தியானம் உண்டாகில் அரசே. நின் பத தியானம் உண்டாகில் அரசே. அரசனே, உலகத்துக்குலாம் தலைவனே, உன்னுடைய பதத்திலே மனம் பற்றி, நின் பாதத்திலே மனம் பற்றின, பதத்தே உருகி நின் பாதத்திலே மனம் பற்றின்னு அபிராமதாஸ் சொல்லும்போது, உன்னுடைய வழியிலே நான் ஈடுபட்டு உன்னுடைய பாத கமலங்களிலே பக்தியை செலுத்தினேனால் அப்போ தியான நிலைக்கு நான் போகும்போது இத்தனை உண்டுன்னா அழகான தேர், அதை இழுக்கக்கூடிய யானை உண்டு, பரின குதிரை, அது இத்தனை இருக்கும். மற்றுள்ள செல்வங்கள் யாவும் உண்டு. இது என்ன அரச போகம்னா ராஜாதுன்னா தேர் இருக்கும் இல்லையா, ரதம், தேர்ங்க ரதம். ஒரு ரதம் இருக்கும், யானை படைகள் இருக்கும், பரி உண்டு, குதிரைகள் உண்டு, மற்றுள்ள செல்வங்கள் யாவும். என்னென்ன உலகத்துல நேம் இட், யூ ஹேவ் இட். எத்தனை விதமான செல்வங்கள் அத்தனையும் கொண்டு கொடுத்து கொட்டிடும். தேன் உண்டு வண்டு உரும் கடம்பணியும் நின்பது. தேன் உண்டுன்னா இன்பம் உண்டு, அது இனிமை. தேன்கிறது இனிமைன்னு அர்த்தம். ஆனா அந்த இனிமையில ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளா சாதாரண ஞானத்துல பார்க்கும்போது தேன் இனிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே ஞானிகள் அவ என்ன சொல்றாங்க, தேன் கசக்கும் தான். தேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு அணு அளவு நீங்க தனித்தனியா எடுத்து சுவைச்சு பார்த்தேன்னா அது கசப்பு தான். அதாவது கசப்பனுடைய கூட்டம் தான் தேன். சார் நம்ம பொதுவா பார்க்க ரொம்ப இன்பம் நினைக்கிறது எல்லாமே கசப்பனுடைய கூட்டம்னு பட்டணத்தார் சொல்றது. திதிப்பா மாதிரி தெரியாது, அது ஒரு மாயை தான். தேன் உண்டு, அந்த தேய் கசப்புன்னு தேன் புரிஞ்சுட்டான்னு சொன்னா அப்ப என்ன வரும், வண்டு உரு கடம்பு அணியும். தேன் உண்டுன்னு சொன்ன போது இப்படி எடுத்துக்கலாம், வண்டு உரு கடம்பு அணியும். எங்க தேன் இருக்கக்கூடிய அந்த தேன் இருப்பதனால் அதை சுற்ற தேனை உண்ணுவதற்காக வண்டுகள் சூழக்கூடிய இந்த கடம்ப மாலை அணிந்து கொண்டிருக்கூடிய அந்த ஈஸ்வரனுடைய, அந்த முருகனுடைய பாதங்களிலே தியானத்தை வைத்தோமானால் உலகத்துக்கெல்லாம் அரசனாக விளங்கக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமானுடைய பாதங்கள்ல நம்ம தியானத்தை செஞ்சோம்னா இத்தனையும் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பல வித்வத் சதஸ்லாம் அங்கங்க போற இடத்துல நடக்கும். பண்டிதர்கள்லாம், மகா பண்டிதர்கள், வேத வித்துக்கள் எல்லாரும் பெரியவா சன்னதியில தங்களோட வித்தைகள்லாம் காணிக்கையா சமர்ப்பணம் பண்ணுவா. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு வித்வத் சபை நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல கோதாவரி ஜில்லாலேருந்து ஒரு பண்டிதர் வந்திருக்கார். அவர் காலு கை இல்லாத ஒரு ஹேண்டிகேப் அப்படின்னு சொல்லலாம், அது மாதிரி ஒரு பெரிய பண்டிதர். அவர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னா, அவரோட சம்சாரம் அவர் அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த அம்மா அவர் ஒரு கூடையில உட்காத்தி வச்சு தலையில தூக்கிண்டு அழிச்சுன்னு வந்தா பெரியவாள்கிட்ட. பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. ஒரு பொம்மநாட்டி ஸ்திரீ தன்னோட புருஷனை கூடையில உட்காத்தி வச்சு தலையில தூக்கிண்டு வரா. நல்ல திருடார்த்தமான சரீரமா தான் இருக்கா. முதல்ல இப்படி அங்கஹீனமா இருக்கிற ஒருத்தரை ஒரு ஸ்திரீ கல்யாணம் பண்ணிண்டு அவரோட கொடுத்தனம் பண்றதே பெரிய ஆச்சரியம். இதுக்கு மேல அவரை கூடையில தூக்கிண்டு அவர் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுங்கிறாரோ, எந்தெந்த சதஸ்கோ என்னென்னவோ எல்லாத்துக்கும் அழிச்சுன்னு போறா. அப்படின்னா அப்படி பதி சிசுரூஷ பண்றான்னா எப்பேற்பட்ட பதிவிரதியா இருக்கணும். இதை பார்த்தோன்னு பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டா, என்ன இப்படி ஒரு பொம்மநாட்டியா இருக்கா. இந்த காலத்துல கூட நம்ம ஏதோ புராண இதிகாசங்கள்லாம் படிக்கிறோம், நலாயினி முதலான பதிவிரதா ரத்னங்கள்லாம் பார்க்கிறோம். புருஷனை தூக்கிட்டு போனா, சமந்துன்னு போனா, குடையில வச்சுன்னு போனா அப்படிங்கலாம் கதை இதெல்லாம் கேட்கிறோம். அதெல்லாம் வாஸ்தவத்திலேயே நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சாட்சி மாதிரி இந்த அம்மா அப்படி கூடையில தூக்கின்னு வராளே அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த அம்மாவோட இந்த பதிபக்தியை ரொம்ப மெச்சினா பெரியவா. அந்த அம்மாவும் பெரியவாள்கிட்ட அளவலாவின்தா. அப்படி ஒரு நாளைக்கு பேசிட்டு இருக்கிறதே பெரியவா கேட்டா, நீ இப்படி இல்லாம் உன் பதிக்கு சுசுரூஷ பண்ற மகா பதிவிரதையா இருக்க, எனக்கு ஒன்னே ஒன்னு ஆசை, உன் வாயால என்னை பத்தி ஏதானு சொல்லேன். நான் எப்படி என்னை பத்தி ஏதானும் உன் வாயால சொல்லு அப்படின்னா. ஈஸ்வரனு கூட எப்படி ஆசையா இருக்கு அப்படின்னார், பதிவிரதைகள் வாக்கால தன்னை பத்தி அங்கீகரிச்சு சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை போல இருக்கு. பெரியவா அப்படி சொன்னோன்னு அந்த அம்மா
ரொம்ப சர்வசாதாரணமா என்ன பண்ணினா, நீ சாட்சாத் ஈஸ்வரன், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக இந்த உலகத்தில் அவதாரம் பண்ணி நடமாடின்னு இருக்க. நீ இந்த சரீரத்தோடையே 100 வருஷம் இருப்ப அப்படின்னா, 100 வருஷம் இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னா. பெரியவா கேட்டுண்டா. அதுக்கப்புறம் சம்பாஷணம் இருந்து அப்புறம் வெள்ளம் போயிட்டா. இதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, எப்பவோ பெரியவாளை பார்த்து ஒரு பதிவிரதை என்ன சொன்னா, பெரியவா கேட்டதுக்கு நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லையோ, அது பின்னால பார்த்தா பலிச்சுது. 1994 பெரியவா சித்தியானா. மே மாசம் வந்துன்னா 94, 1994 மே மாசம் வந்தா பெரியவாளுக்கு 100 வயசு பூர்த்தியாகி 101 பிறந்திருக்கும். ஆனா ஜனவரியிலேயே பெரியவா சித்தி ஆயிட்டா. அப்போ பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, இந்த 4 மாசம் அந்த அம்மா என்ன சொன்னா, 4 நட்சத்திரம் குறையும்னா, நீ 100 வயசு இருப்ப, 4 நட்சத்திரம் குறையும் அப்படின்னு சொன்னா. இப்ப இந்த 4 மாசத்துல 4 அனுஷம் குறைஞ்சது. இந்த 4 அனுஷமும் பூர்த்தி ஆயிருந்ததுன்னா பெரியவா 100 வயசு கம்ப்ளீட்டா பூர்த்தி ஆயிருக்கும். 101 அடி எடுத்து வச்சிருப்பா. ஆனால் ஜனவரியிலே பெரியவா அந்த திவ்ய சரீரத்தை மறைச்சுனுட்டா, சித்தி ஆயிட்டா. இந்த பதிவிரதையோட வாக்கு சத்தியமாக்கிறதுக்கோ இல்ல சத்தியம் அப்படின்னு உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் போல இருக்கு. இப்படி பல நிகழ்ச்சிகள் பெரியவாளோட சரித்திரத்துல, பெரியவாளோட அங்கங்க வாளோட பழகினவா, வந்து பார்த்தவா, பக்தா, இவாளோட பெருமையெல்லாம் நினைச்சாலே ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்படி பல பேர் எல்லாமும் இந்த காலத்திலையும் இருந்துருக்கா அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியுது. இப்படி பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்துட்டு வரா. 1926 வருஷம் மார்ச் மாசம் திருவானைக்காவல்ல பெரியவா இருக்கிறதே தான் ஜமன்லால் பஜாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு பக்தர், ராஜாஜி, டாக்டர் டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, பி ஜெயராமையர், இவாள்லாம் வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. இந்த முக்கிய பிரமுகாள்லாம் வந்திருக்கா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு. பெரியவா திருவானைக்காவில தான் தங்கியிருந்த ஜாகையில மாடியில இருந்தா. இந்த ஜமன்லால் பஜாஜ், அவ டிவி சுவாமிநாத சாஸ்திரி, ஜெயராமையர் எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு மேல போயிருந்தா. ஆனா இவா எல்லோடையும் கூட போன ராஜாஜி மட்டும் மேல போல கீழே இருந்தார். இவாள்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு முன்னாலே விஷயம் தெரிஞ்சதுனால எல்லாரையும் பார்த்தா, ராஜாஜியும் வரப்போறான்னு அவரை காணுமே அப்படின்னா. உடனே அல்ல இந்த ஜெயராமையர்ங்கிற சொன்னார், இல்ல அவர் கீழே இருக்கார், நாங்கள்லாம் மேல வந்துட்டோம், எங்கெல்லாம் போக சொல்லிட்டு நாங்க மேல வந்திருக்கோம், பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போறோம், அவர் கீழே இருக்கார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அப்படியா அவரையும் கீழே இருக்கார் அப்படின்ட்டு அந்த ஜெயராமிட்ட சொன்ன, நீ போய் அவரை அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னு. இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு மடத்துக்குள்ள வந்துட்டு மடத்து வாசப்படி முடிச்சுட்டு தன்னை வந்து பார்க்கலன்னா அவருக்கு என்ன ஏதுன்னு தெரியணுமே, காரண காரியம் புரிஞ்சுக்கணுமே. எல்லாரும் பெரியவாளை பார்க்கணும், எங்கே இருந்தாலும் தூரக்கே இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷமான பார்க்கணும் அப்படின்னு தானே ஆசைப்படுறோம். அப்படி இருக்கிறதே இவர் வந்துட்டு மடத்துக்கும் வந்துட்டு உள்ள வந்து பெரியவாளை நேர பார்க்கலன்னா அதுக்கு ஏதாவது காரணகரணம் இருக்கலாமே. அப்படிங்கிறதுனால அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா. ஏன் வரல அவர் இங்க, அவரை போய் அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா. உடனே இந்த ஜெயராமர் போய் ராஜாஜியை கீழே கூப்பிட்டார், உங்களை பெரியவா மேல உத்தரவாருது வரணும் அப்படின்னு. ஏன் நீங்க வரலன்னு கேட்கிறா, வரணும் அப்படின்னா. ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை பெரியவா, அப்படிலாம் தப்பா நினைச்சுக்கூட அப்படின்னு. உடனே ராஜாஜி மேல வந்தார். வந்தோடனே ராஜாஜிட்ட பெரியவா கிட்டா, என்ன நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு கீழே இருந்துட்டு ஏன் வந்து என்ன பார்க்கல அப்படின்னு, என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ராஜாஜி சொன்ன, இல்ல ஒன்றும் இல்லை, தப்பா ஒரு காரணமும் இல்லை, நான் என்ன ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால ஸ்நானம் பண்ணி மடி பண்ணி காத்துனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாமேங்கிறதுக்காக தயங்கின்னு கீழே இருந்தேன் அப்படின்னு. அவர் குளிக்கல, ஸ்நானம் பண்ணல, அதனால பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா ஒரு மகான தரிசனம் பண்ணிட்டே சுத்தபத்தத்தோட போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அது நம்ம பண்ணலையே, ஸ்நானம் பண்ண முடியலையே, பண்ணலையேங்கிறதுனால வரல அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, அவ்வளவுதானே அப்படின்ட்டு சொல்றா, நீங்க எதுக்கு ஸ்நானம் பண்ணணும், நீங்க எல்லாம் தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், இப்படி தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்ண கூட நேரம் இல்லாத இருக்கலாம், உங்களோட சொந்த காரியத்தை பார்த்துக்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லாத பல பேர் தியாகம் தானே பண்ணியிருக்கா, சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காளே. சர்வீஸ் அப்படின்னாலே, சேவை அப்படின்னாலே அந்த சுயநலம் போயிடும், சுயநலம் போறதுக்கு தான், அப்படி பண்ணாதான் நிஜமான சேவை. அந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்நானமும் இதுக்கெல்லாம் கூட டைம் இல்லாத இருக்கலாம். இதனால ஸ்நானம் பண்ணலேங்கிறதுனால என் வந்து பார்க்கல அப்படின்னு இருக்க வேண்டாம். உங்களை மாதிரி இந்த சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம்
மனசுல ஒரே ஒரு லட்சியம்தான் இருக்கு, தேச சேவை பண்ணணும், சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு. அப்படி மனசுல இந்த நல்ல எண்ணம் இருக்கிறதுனாலே மனசு சுத்தியா இருக்கு. அந்த மனசு சுத்தமாயிட்டாலே சரீரமும் சுத்தம்தான், ஆத்ம சுத்தி ஏற்பட்டுருத்து. அதனால பாஹ்யாபியந்தர சுச்சிகி மானசம் வாச்சிகம் பாபம் கர்மணா சமுபார்ஜிதம் ஸ்ரீராம ஸ்மரணேனைவ வியபோஹதி நசம்சேஹா அப்படின்னு நமக்கு சொல்லப்படுறதே. உங்களுக்கு அப்படி மனசுல அந்த எண்ணமும் அப்படி நல்ல எண்ணமாவே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உள்ளேயும் சுத்தமா இருக்கும், வெளியிலையும் சுத்தமா தான் இருக்கும். அதனால நீங்க இந்த ஸ்நானம் பண்ணினாதான் என்னை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அதுக்காக அதை பிரேக் பண்ணிட்டு பண்ணாத வரணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. அது பண்றதுக்கு டைம் இல்லாத போயிடுச்சுன்னா அதுக்காக தரிசனத்தை வர வேண்டாம், இங்க வரத்தை குறைச்சிக்க வேண்டாம். அவசியம் வரலாம், உங்களுக்கு எல்லாம் தடையே கிடையாது. அதனால நீங்களாம் எப்பொழுதும் இப்படி வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இதை கேட்டோன்னே ராஜாஜி ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உருகினர். எல்லாருக்குமே தெரியும் ராஜாஜிங்கிறவர் ரொம்ப டஃப்பா இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு. அப்படி இருந்தவாள்லாம் கூட நெக்கு உருகிறாப்புல நெகிழறாப்புல பெரியவா தன்னோட அன்புனால வசப்படுத்திடுவார். அவர் சொன்னார், இப்படி ஒரு கருணை, இப்படி ஒரு கருணை. அதாவது எதை எப்படி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், யாரை எப்படி கௌரவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவாளுக்கு பெரியவா தான் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சார். இப்படி பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு வலியை கூப்பிட்டு தரிசனம் கொடுத்தது ராஜாஜியால மறக்க முடியாத ஒரு பெரியவாள்கிட்ட பிரியத்தை ஏற்படுத்துது. ஏன் இப்படி பெரியவா சொன்னா, அவரை நீங்க தேச சேவையில ஈடுபட்டிருக்கீள், அதனால உங்களுக்கு ஸ்நானம் பண்றதுக்கு கூட டைம் இருக்காது, ஸ்நானம் பண்ணலைன்னாலும் பரவாயில்ல எங்கிட்ட வரலாம் அப்படின்னா, இங்க வரலாம், மடத்துக்கு வரலாம், கோவிலுக்கு போகலாம், இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்களை கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, பெரியவா ஒரு சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா ஏதானு சொல்றாளா? இல்ல. எதுக்கும் ஒரு பிரமாணம் இல்லாதே பெரியவா எதுவும் ஏதோ வாயில வந்தது அப்படின்னே சொல்லிட மாட்டா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிரமாணம் இருக்கும், அதுவும் சாஸ்திர பிரமாணம் இருக்கும், வேத பிரமாணம் இருக்கும். அதாவது சாஸ்திரத்துல சொல்றது யஜ்ஞ தீட்சை அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு. இப்ப யாராலும் யாகம் பண்றதா இருந்தா ஆரம்பிச்சாக்க அந்த சங்கல்பம் பண்ணி யாகம் பண்ணா அதுக்கு 4 நாள் ஆகலாம், 1 வாரம் ஆகலாம், 10 நாள், இதுக்கு ஏத்தாப்புல காலத்துக்கு ஏத்தாப்புல பல விஷயங்கள் இருக்கு. அப்படி பண்றதே அப்படி சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா அது முடியற வரைக்கும் ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது. இப்ப விவாகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா விவாக தீட்சை அப்படின்னே உண்டு. ஒரு பையன் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னால இந்த விரதங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி அன்னைக்கு இவன் மதுபர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி மாமனார் இப்ப சொல்லுவார், அவனுக்கு கால அலம்பி பூஜை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி மதுபர்க்கம் அப்படின்னு கொடுப்பா. அந்த மதுபர்க்கம் பிராசனம் பண்ணியாச்சுன்னா அவனுக்கு தீட்சை ஆரம்பிச்சு கொடுத்து, தீட்சானிம விவாக தீட்சை. அதுக்கப்புறம் 5ஆம் நாள் விடிகாரத்தால சேஷஹோமம் எல்லாம் ஆகிதான் எல்லாம் அது பூர்த்தியாகும். இந்த விவாகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாலே இவன் மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி எண்ணெய் தேய்ச்சி ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி இந்த மங்கள ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த விவாகத்தை 4 நாளைக்கு தொடர்ந்து நடத்திட்டு இந்த 4 நாளும் குளிக்கப்படாது. அதே இந்த கட்டின புது வஸ்திரத்தோடய இந்த தம்பதிகள் இருக்கணும். யஜ்ஞ தீட்சை விவாக தீட்சை அப்படின்னு பேர். அப்படியே இருந்து கடைசியில 5ஆம் நாள் இந்த சேஷம்லாம் எல்லாம் ஆனப்புறம் இவா திருப்பி மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றதுங்கிறது ஒரு நியமம். அது அவபிருத ஸ்நானம் அப்படின்பா. இது மாதிரிதான் யாக யஜ்ஞங்களுக்கும் இவா யாக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு யாகசாலைக்குள்ள பிரவேசிச்சாச்சுன்னா அந்த தம்பதிகள் அதுக்கப்புறம் அவ ஸ்நானம் பண்ணாத அப்படியே இருந்து கடைசியில எல்லாம் யாகெல்லாம் பூர்த்தியானோன்னு மங்கள ஸ்நானம் அவபிருத ஸ்நானம்னு பண்ற வழக்கம். இவர் இப்ப ராஜாஜிட்ட இந்த நியமத்தை தான் சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. நீங்கள்லாம் சுதந்திரம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சங்கல்பத்தை பண்ணிட்டு இந்த சுதந்திர போராட்டத்துல குதிச்சாச்சு, இந்த சேவையில குதிச்சாச்சு. அத சுதந்திர வேள்வி அப்படின்னே கொள்ள சொல்ற வழக்கமா இருக்கே. இந்த யஜ்ஞ தீட்சைங்கிறது தான் போல இருக்கு சுதந்திர வேள்விங்கிற வார்த்தையாவும் வந்துடுத்து. அப்படி இந்த சுதந்திர வேள்விங்கிற அந்த தீட்சையில இருக்கிறதுனால நீங்க நடுப்புற ஸ்நானம் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு நியமம் சாஸ்திர சம்மதம் தான் பெரியவா உணர்ந்தா போல இருக்கு. அதனால நீங்க ஸ்நானம் பண்ணலனாலும் இங்க வரலாம் அப்படின்னு சொல்ல. இப்படி பிரமாணம்ங்கிறத பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கும். இது மாதிரி எல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அதுலயும் அந்த தர்மத்தை மீறாத பிரபு அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட விசேஷமா தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிருக்கிற ஒரு பெரியவா 1926ஆம் வருஷம் சாதுர்மாசியத்தை வியாச பூஜையை காட்டுமன்னார் கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அந்த காட்டுமன்னார் கோவில் பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க முடிச்சுண்டு அந்த வருஷம் நவராத்திரிக்கு திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. கடலூர் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுல OTNT நியூ டவுன் ஓல்டு டவுன் அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே, இந்த கடலூர் திருப்பாதிரிப்புலியூர்.
அந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல வந்து பண்ணினா. இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் அப்படின்னா பெரிய க்ஷேத்திரம், மகாட்சேத்திரம். பாடலீஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, பாடலி அப்படிங்கிற புஷ்பம் நிறைஞ்ச வனம், அதனால பாடலி வனம். அந்த பாடலி புஷ்பம் ஸ்தல விருட்சமா இருக்குது. பாடலி புத்திரம் அப்படின்னு நாம எல்லாம் சரித்திரத்துல படிச்சிருப்போம். இன்னைக்கு பாட்னா அப்படிங்கிறோம். வடக்க பாடலிபுத்திரம் பாட்னா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையோ, அதே மாதிரி இங்க தெற்க பார்த்தேன்னா இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் பாட்னா தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். ஆச்சரியமா இருக்கும். நம்ம தேசத்துல வடக்கு தெற்கு அப்படின்லாம் இருந்தா கூட அங்க இருக்கிற ஊரெல்லாம் அதே க்ஷேத்திரம், அதே பெருமையோட அதே பேரோட தெற்கையும் இருக்கும். தெற்க இருக்கிறாப்லயே அதே பெருமையோட அதே பேரோட வடக்கையும் இருக்கும். இது ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும். பாட்னா அப்படிங்கிற பாடலிபுத்திரம்னு எங்கேயோ பீகார்ல இருக்கு அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர் தான் பாட்னா பாடலிபுத்திரம். வடக்கு காசி அப்படிங்கிற உத்தரப்பிரதேசத்துல, தெற்க பார்த்தேன்னா தென்காசி அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீர் அப்படிங்கிறோம். காஷ்மீரம் அப்படிங்கிறது பார்த்தேன்னா அது நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்லாம் சொல்றோம். அதே மாதிரி தெற்கே ஒரு காஷ்மீர், காஷ்மீரம். அது தெற்க இருக்கிற காஷ்மீர் எங்க என்ன பேர்ல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேரை தெரிஞ்சணும்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். அந்த தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரத்துக்கு பேர் தான் காஞ்சிபுரம்னு பேர். காஞ்சிக்கு பேர் காஷ்மீரம்னு ஒரு பேர். இங்க காஷ்மீரம் அப்படின்னா தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சி. இல்ல இப்படி ஒரே பெயர் வடக்கையும் வந்து தெற்கையும் இருக்கிறதுனால நமக்கு சில சமயத்துல இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன்லாம் வந்துடும். அதனால சில தப்பான அபிப்பிராயங்கள்லாம் பரவிடும். இப்ப இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது, அதை இப்பயே சொல்லிடுறேன். வடக்க ஜம்மு காஷ்மீர் பண்ணி காஷ்மீரம் இருக்குன்னு சொன்னோம். தெற்க இருக்கிற காஷ்மீரம் தான் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னு சொன்னோம். சங்கர விஜயங்கள், பல சங்கர விஜயங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒரு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது பகவத் பாதாள் காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்றது. அப்படின்னா இந்த காஷ்மீரம் அப்படின்னா, ஆனா சில சங்கரவிஞர்கள் பிராச்சீன சங்கரவிஞரும் காஞ்சிபுரம் தான் அதுல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. உடனே இல்ல அங்க இருக்கிற காஷ்மீர் தான், இங்க இருக்கிற காஞ்சிபுரம் இல்ல அப்படின்னு நமக்கு வாக்குவாதம்லாம் நடந்து இது பெரிய பிரச்சனையா இருந்தோ இல்லையோ. வேற ஒண்ணுல, காஞ்சிபுரத்துக்கும் காஷ்மீரம்னே பேர் இருக்கிறதுனால அந்த கவி காஷ்மீரத்தை காஞ்சிபுரம்னு பேர் சொல்லாத காஞ்சிபுரத்துக்கு இன்னொரு பேரா இருக்கிற காஷ்மீரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார். அதுதான் அதோட நியாயமான அர்த்தமா இருக்கணும். அதனால இந்த காஞ்சிபுரத்துல காஷ்மீரம் அப்படின்னு பேர் இருக்கிறதுனாலே காஷ்மீர்ல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார், சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணார்னா இங்க காஞ்சிபுரம் தான் அது அப்படிங்கறத நாம பெரியவா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தின்குள்ள ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. அப்படிதான். அதே மாதிரி வடக்க இருக்கிற ஒரு பாடலிபுத்திரம் தான், தெற்க இருக்கிற பாடலிபுத்திரம் தான் இந்த திருப்பாதிரிப்புலியூர். அதுல தங்கியிருந்தா ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். திருப்பாதிரிப்புலியூர்ல இருக்கிறதே பழுத்த காங்கிரஸ் தொண்டர், பெரிய தமிழ் பண்டிதர், அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. இந்த அம்மா பேர் அச்சலாம்பிகை அம்மையார்னு பேரு. ரொம்ப காந்தியத்துல ஈடுபட்டு அவரோட அந்த தேச சுதந்திர வேள்வியில ஈடுபட்டிருந்த ஒரு உத்தமி. இந்த அம்மா தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ் பாடலா ஏற்றினவ. இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் தான் காந்தியோட சரித்திரத்தை தமிழ்ல பாட்டா எழுதினா. அந்த அம்மா வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணா. ரொம்ப வயசான அம்மா பெரியவாளை வந்து தரிசனம் பண்ணினா. பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி பெரியவா மேல 5 பாட்டு அங்கே கம்போஸ் பண்ணி கவனம் பண்ணி பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இந்த அம்மா இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையாருக்கு பெரியவாளுக்கு வேற என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, பெரியவாளோட அப்பா சுப்பிரமணிய சஷ்யல்னு. இந்த சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பள்ளி ஆசிரியரெல்லாம் இருந்தார் இல்லையா ஆரம்ப காலத்துல. அப்படி இருக்கிறதே இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் பெரியவாளோட அப்பாவான சுப்பிரமணிய சஷ்யல்கிட்ட பாடம் படிச்சா, ஸ்டூடெண்ட். அப்படி இருந்ததுனால இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையார் இந்த சுவாமிநாதனை, அதாவது பூர்வாசிரம பேர் பெரியவாளுக்கு சுவாமிநாதன் தானே, இந்த பெரியவா சுவாமிநாதனா சுப்பிரமணிய சஷ்யல் பிள்ளையா இருக்கிறதே தன்னோட வாத்தியாரோட பிள்ளையோ இல்லையோ அவரை சுவாமிநாதனை பார்த்திருக்கா. குழந்தை சுவாமிநாதனா பார்த்த ஒருத்தர் இன்னைக்கு பெரிய ஜெகத்குருவா சங்கராச்சாரியாரா இருக்காளே, இதை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி தன்னோட பழைய விற்த்தாந்தத்தெல்லாம் சொல்லி ஆனந்தப்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த அச்சலாம்பிகை அம்மையா வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி
கண்ணால தண்ணி வெடிச்சுட்டு அப்ப பார்த்த சுவாமிநாதனா, அப்ப பார்த்த சுவாமிநாதனா, இன்னைக்கு ஜெகத்குருவா இருக்கா. அன்னைக்கு எப்படி கிட்டக்கு போய் கொஞ்சராப்புல இருந்தது, இன்னைக்கு நம்மள அறியாத ஒரு தயக்கம் வருது, பயம் வருதே கிட்டக்க நெருங்கிறதுக்கு அப்படின்னா, எப்படி இருக்கா தபஸ்வியா இருக்கா, எப்படி இருக்கா தபஸ்வியா இருக்கா அப்படின்னு அந்த பழம் விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட ஆனந்தப்பட்டுண்டா. இப்படி பெரியவா அந்த சுவாமிநாதனா பார்த்தவன குருநாதனா பார்க்கிறமே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. நம்மளோட வாத்தியாரோட குழந்தை இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இதே போல அப்படி இந்த திருப்பாதிரி புலியூர்ல இருந்துட்டு இருக்கிறதே எழுமூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயமா பிரார்த்தனை பண்ணினார். இந்த எழுமூர் சுப்பராம வாத்தியார் அப்படிங்கிறவர் பரம சிவபக்தர். இவர் எதுக்காக பெரியவாளை பார்த்தாருன்னா, திருவாரூர்ல தேர் திருப்பணி பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்தார். ஏன் தேர் திருப்பணி பண்ணணும் அப்படின்னா, 20ஆம் நூற்றாண்டுல பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கத்துல பல பாதகர்கள் சமூக விரோதிகள்லாம் என்ன பண்ணினா, நமது நாட்டோட கலாச்சாரத்தோட பாரம்பரியத்தோட கருவூலங்களா இருக்கிற கோவில்ல இடிக்கிறது, அங்க உள்ள விக்கிரகங்கள்லாம் அழிக்கிறது, கலை பொக்கிஷமா இருக்கிற அந்த தேர்கள் எல்லாம் சிதலம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் பல ஒரு கோர தாண்டவம்லாம் நடந்த இந்த காலம் அது. அப்படி நடந்த சமயத்துல திருவாரூர் தேரழகு அப்படின்னு திருவாரூர் தேரழகுக்கே பேர் போனது. தியாகேஸ்வருக்கு என்ன அழகு அப்படின்னு தேர்ல வர்றதுதான். அப்படி அந்த ஊருக்கே அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கே பெருமை தரக்கூடிய அந்த திருவாரூர் தேரை நெருப்பு வச்சு கொளுத்திட்டா. காஞ்சிபுரத்துல ஏகாம்பரேஸ்வரர் தேரு, இன்னும் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல அந்த தேரெல்லாம் நெருப்பு வச்சு பாதகர்கள்லாம் நாசமாக்கினா, சாம்பலாக்கினா. அப்படி பண்ணினத்தினால இந்த திருவாரூர் தேர் எரிஞ்சு பஸ்மமா போயிடுத்து. அந்த ஊருக்கு அழகான அந்த தேர் இல்லாத இருக்கே, சுவாமிக்கு தியாகராஜாக்கு ரதோத்சவம் இல்லாத இருக்கே அப்படிங்கிற வருத்தத்தினால எப்படியான இந்த தேரை திருப்பி பண்ணி அதுல ரதோத்சவம் பண்ணி இந்த திருவாரூரோட பெருமையை திருப்பி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட, அந்த திருவாரூர்காரா எல்லாரும் முக்கிய பிரமுகர்கள், அதே மாதிரி வடபாதிமங்கலம் குடும்பத்தார் இருக்காளே அவா எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லா சேர்ந்த எல்லாரும் ஆசைப்பட்டு எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா, இதை எப்படியானும் பெரியவா அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி முயற்சி பண்ணி இந்த திருவாரூர்ல பழையபடி தேர் ஓடுறாப்புல அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா தான் இந்த எழுலூர் சுப்பராம வாத்தியார் பெரியவாள்கிட்ட திருப்பாதிரி புலியூர்ல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். உடனே பெரியவா என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து, அவசியம் பண்ண வேண்டிய காரியம் பண்ணுங்கோ, உங்களோட பிரார்த்தனை எல்லாமே தியாகராஜர் மனசு குளிர்ந்து அனுகிரகம் பண்ணிடுவார், அவர் ரதாரோகணம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார் அப்படின்னு பெரியவா ஆசீர்வாதம் பண்ணி ஸ்ரீமுகம் கொடுத்து 1001 ரூபா பணத்தையும் கொடுத்து இந்த திருவாரூர் தேர் திருப்பணிய ஆரம்பிச்சு வச்சா. இந்த பக்தாளோட பக்தியோட தீவிரம், பெரியவாளோட அனுகிரக விசேஷம், இது எல்லாத்துக்கும் மேல ஈஸ்வரனான தியாகேசனோட திருவருள் எல்லாமே சேர்ந்துன்னு 6 மாசத்துல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சேர்ந்து கொடுத்தோம். அதாவது 1926ஆம் வருஷத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய தொகை. 6 மாசத்துல கலெக்ட் ஆயிடுது. கலெக்ட் ஆகி சேர அதுக்கப்புறம் பெரியவா தொடர்ந்து யாத்திரை கேரள தேசத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேரள தேசத்துக்கே சிறப்பான இந்த தேக்கு மரங்கள்லாம் அங்கங்க போய் பெரியவா எல்லாத்தையும் சொல்லி இந்த திருவாரூர் தேருக்காக அனுப்பி சொல்லி எல்லாரோட முயற்சியினாலையும் திருவாரூர் தேர் ரொம்ப அதி உன்னதமா திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. திருப்பி நிர்மாணம் பண்ணி ரொம்ப தலை சிறந்த சிற்பிகள்லாம் அதுல ஈடுபட்டு ரொம்ப பிரமாதமா அந்த தேரை திருப்பி பண்ணி தியாகராஜருக்கு ரதோத்சவம் திருப்பி பண்ண முடியுமா பண்ணினா. அந்த தியாகராஜரோட அந்த தேர் ஓடுறதுக்கு காரணமா இருந்தது, அதுல முக்கிய காரணம் வச்சவர் இந்த சுப்பராம வாத்தியார். இவர் தன்னோட சாதாரண ஒரு 7 அந்தனர் தான். அந்த தியாகராஜாட்ட உள்ள பக்தியினால இது எப்படியான்னு நிறைவேறணும் அப்படிங்க தன்னோட சொத்து பத்தெல்லாம் வித்து இந்த தேர் திருப்பணிக்காக கொடுத்தார். அப்படி இருந்தவர் எப்பேற்பட்ட பக்தர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இவர் கடைசி காலத்துல சந்நியாசம் வாங்கிட்டு ஸ்ரீ நாராயண பிரம்மேந்திரர் அப்படிங்கிற நாமத்தோட இருந்திருந்தார். ஆண்டாநல்லூர், நரிவழி, இந்த மருதவனஞ்சேரி முதலான ஊர்ல உள்ள ஆலயத்துக்கெல்லாம அவர் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். அப்படி பண்ணிவர் மருதவனஞ்சேரிங்கிற இடத்துல இருந்திருந்தார். கடைசி காலத்துல சன்னியாசம் வாங்கிட்டு தியாகராஜாட்ட ரொம்ப பக்தி அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி இருந்தவர் 1948ஆம் வருஷம் இந்த மருதவனஞ்சேரியில சன்னியாசாசிரமத்தில் இருக்கிறதே
ஒரு நாளைக்கு பத்மாசனத்துல அமைஞ்சுண்டு உட்காந்துட்டு தியாகேஷா 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 அப்படின்னு கத்தினர். அப்படியே தியாகராஜரோட ஐக்கியமாயிட்டார். சுவாமி கீதையில சொல்ற, அந்திம காலத்துல என்னோட ஸ்மரணையோட வந்தா என்னையே அடைஞ்சுற, திருப்பி ஜென்மா கிடையாது அப்படிங்கிற. இது என்னமோ நிதர்சனமா கண்ணெதிர்க்க பாக்குறாப்புல இந்த சுப்பராம வாத்தியார் மருதவனஞ்சேரியில தியாகேஷா 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 அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு கத்திண்டு அந்த தியாகராஜ நாமத்தோடையே தியாகேஸ்வரோட ஐக்கியமானார். அப்படின்னா இதெல்லாம் கிடைச்சிடுமா எல்லாருக்கும்? எப்படி கிடைச்சதுன்னு அந்த திருப்பணி பண்ணாரு, தேர் திருப்பணி, அதோட பெருமை. அப்படி சிவத்தொண்டுன்னா சாதாரணமா அப்படிதான் இந்த திருவாரூர் தேர் பெரியவாளோட கைங்கரியத்தினால திருப்பி ஓட ஆரம்பிச்சு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன. இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியும். வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும் தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திறல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில்
அவ்வை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேல் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க பரமன் காண்க பழையோன் காண்க பெருமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன் காண்க சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க பத்திவலையில் படுவோன் காண்க ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க விரிபொழில் முழுதாய் பெரிந்தோன் காண்க அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனே காண்க பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனனையானும் தேரினன் காண்க அவன் என்னை ஆட்கொண்டு
அருளினன் காண்க குவளை கண்ணி கூரன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகினில் தோன்றி திருவார் பெருந்துரை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு எரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வோடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பேரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வரிமலர்க்
குளவாய் கோலி நிறையகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீட்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மா
முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.